ಕ್ಲಾಸು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ nominal equity capital of another company. Okay, so here a holding company, the first company which holds more than 50% of the equity capital of another company is called holding company, and the second company whose shares were purchased by the company, the first company is called subsidiary company. Okay, the company which holds more than 50% of the nominal value of equity capital of another company is called holding company, and the second company is called subsidiary company. Okay, and in other words, here a holding company can also be defined as a company which holds more than 50% of the controlling interest of another company, or a company which holds or which controls the composition of board of directors of another company can be called as a holding company. All these are the definitions given for the term holding company. Okay, a company can become a holding company not only for a subsidiary company but also for a sub-subsidiary company. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಪನೀಸ್. Suppose there is H company and S company and R company. Okay, H company has purchased more than 50% shares of S company, and S company holds more than 50% of the shares of R company. Now in this case, H company is the holding company of S company, and S company, as it holds more than 50% shares of R company, S company becomes the holding company for R company. Now this H company is a subsidiary, H company is the holding company not only for S company but also for R company, because here R company is a sub-subsidiary company. R company is a sub-subsidiary company. Okay, so H company is a holding company not only for S company but also for R company. That is, a company can be a holding company not only for the subsidiary company but also for the sub-subsidiary company. Okay, this is the meaning of holding company. Now there are two we have to discuss some of the important concepts, and in the last class I had told you about the wholly owned subsidiary company and partially owned subsidiary, partly owned subsidiary company. Okay, so there are two types: wholly owned subsidiary and partly owned subsidiary. Okay, so here wholly owned subsidiary means when a holding company purchases all the shares of the subsidiary company, then that subsidiary company is called wholly owned subsidiary of the holding company. Okay, when holding company purchases all the shares of subsidiary company. Okay, suppose there are 15,000 shares in S Limited, and all these 15,000 shares are purchased by H company. Okay, S company is a subsidiary company, H company is the holding company. Okay, suppose all the 15,000 shares of holding company of
subsidiary company are purchased by holding company. In this case, S company is a wholly owned subsidiary of H company. Okay, and on the other hand, there is one more type of subsidiary company, that is partly owned subsidiary company. Here, when a part of the shares or when majority of the shares of another company or subsidiary company is purchased by the holding company, then it is called partly owned subsidiary. Okay, suppose there is S company and suppose that the holding company purchases out of 15,000 shares. Okay, total shares 15,000 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 15,000 ಅಲ್ಲಿ suppose 10,000 shares were purchased by H company. Okay, 10,000 shares were purchased by H company ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಲಿ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್. ಎಲ್ಲ 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಹೋಲಿ ಓನ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ we have to consider or we have to take into consideration the date of purchase of shares. Okay, date of purchase of shares. Now, suppose the date of purchase of shares is 1/1/2018. Okay, date of purchasing the shares of subsidiary company by H company is 1/1/2018. And here, suppose that the accounting year of the company starts from 1st April 2018. Okay, 2018 ಅಲ್ಲಿ this is the beginning of the year ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is the beginning of the year and this is the date of purchase. This is date of purchase and here beginning of the year 1/4/2018 ಅಂತ ಆದರೆ end of the year ಏನಾಗಬೇಕು 31/12/2019 31/3/2019 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, 1/4/2018 ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31/3/2019. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. Now, in between this particular year, that is on 1/1/2018, 1/1/2019 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/1/2019 ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಶುರುವಿನ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಡೇಟ್ ಆರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ 1/1/19 this particular date is also considered as pre-acquisition period. ಇದು ಕೂಡ pre-acquisition period ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ the date which falls after the date of purchase of shares is called post-acquisition period. That is the period which starts from the date of purchase and ends on the closing date
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that has to be understood in holding company accounts. Next is the minority shareholders and minority interest. Okay, minority shareholders and minority interest. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಆರ್ they should be taken into account only in the case of partly owned subsidiary. Fully owned subsidiary ಒಳಗೆ minority shareholders ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when all the shares of subsidiary company are purchased by holding company, okay, listen carefully, when the entire shareholdings of subsidiary company are purchased by holding company, then there will be a single shareholder for the subsidiary company. H company is the single largest shareholder of the company, of the subsidiary company. In that case, there will be no minority shareholders. But in the case of partly owned subsidiary company, majority of the shares are purchased by H company and less than 50% shares are purchased by other shareholders. And these other shareholders are called minority shareholders. Now let me give you an example. Suppose that S company is having 15,000 shares in all. Okay, total number of shares is 15,000. Suppose that H company, holding company, purchases 10,000 shares out of 15,000. Okay, suppose that H company purchases 10,000 shares out of 15,000 shares. Now the remaining shares are 5,000. There are remaining 5,000 shares. Okay, these 5,000 shares are purchased by the outside shareholders, that is the shareholders other than holding company. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಅಂದರೆ 7,500 ಅಂದರೆ 50%. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ more than 50% of the shares are purchased by H company. So this is the majority shareholder. H company is the majority shareholder of or major shareholder of S company. Okay, whereas these outside shareholders are individual shareholders who have purchased the remaining shares. Okay, these shareholders hold less than 50% of the shares of holding company. Now these shareholders are called the minority shareholders. Okay, these are the minority shareholders, individual shareholders who hold less than 50% of the total capital of this company. Okay, this is how you have to segregate minority shareholders and majority shareholders. Now we shall discuss minority interest. Okay, minority interest means here shareholders are the owners of the company. As such, they should get or they get their rights over net assets of this company. Okay, these are this H company and the minority shareholders are the owners of S company. They have contributed equity capital to S company. As such, these shareholders, that is H company and minority shareholders, should get their rights in the net assets of S company. Okay, they will have their share in the net assets of S company. Now you have to find out the share of the minority shareholders. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ
ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಓನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದರ ಶೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಶೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 10,000 shares ಔಟ್ ಆಫ್ 15,000 shares. ಓಕೆ, ಈಗ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ 10/15, ಆರ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 5 2s are 10, 5 3s are 15. 2/3 is the share of H company in the net assets of S company. ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2/3 ಶೇರನ್ನು ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 5,000 shares ಔಟ್ ಆಫ್ 15,000 shares. Okay, 5,000 out of 15,000 shares. So their share is 5/15 or 1/3. 5 1s are 5, 5 3s are 15. Okay, so their share is 1/3. So this is how you have to calculate the share of H company and share of the minority shareholder in the net assets of S company. ಯಾಕೆ ಈ ಶೇರನ್ನು ನೀವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಹೇಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, share capital plus reserves plus profits or P&L account balance, P&L account credit balance. Okay, this also gives you the net assets of S company. Net assets ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ we make use of this particular formula. ಅಂದರೆ we give a share in the share capital of S company to H company as well as minority shareholders. ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶೇರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1/3 ಇದೆ. 1/3 ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 1/3 ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, 1/3 ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪಾಲೇನಿದೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
Okay, share in the equity share capital, share in the reserves, share in the profits. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಶೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ, ಶೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್, ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ there is revaluation profit or loss in the company, in S company. S company assets ಅನ್ನು ನೀವು revalue ಮಾಡಿದಿರಿ. There might be either appreciation in the value of assets or depreciation in the value of assets. If there is appreciation in the value of assets, there will be revaluation profits. If there is depreciation in the value of assets, it means that there is a revaluation loss. Okay, if there is revaluation profit, then that should be added. Okay, share in revaluation profits ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬದಲು ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬದಲು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ, ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ, share in the total profits of S company and share in the revaluation profits of S company. Okay, on the other hand, if there are any revaluation losses, they must be deducted. If there are any accumulated losses of subsidiary company, they must be deducted out of this thing. Okay, this is how you have to calculate the minority interest. Now next is majority interest. Majority interest means the share of the H company in the net assets of share of H company in the net assets of subsidiary company, in the net assets of subsidiary company. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿಗೆ 2 ಥರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅವರ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್, ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ the share of the H company in the net assets of S company, you have to calculate or you have to bifurcate the total profits of S company into pre-acquisition profits and post-acquisition profits. Similarly, for calculating majority interest, okay, this is called majority interest or share of the holding company in the net assets of S company, that is subsidiary company. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿನ, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೆಚ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಗಿಂತ ನಂತರ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೂ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ as per books, okay, as per books on that is at the beginning of the year, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂತ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. This is treated as capital reserve, whereas this is treated as revenue reserve. Post acquisition profits are treated as revenue reserves. Okay, this is how you have to treat pre acquisition reserves and post acquisition reserves. Pre acquisition reserves ಇದ್ದರೆ ಆಗ H companies share ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. H company ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ H companies share in ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ H ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ there is a necessity of bifurcating total reserves into pre-acquisition reserves and post-acquisition reserves. Okay, similarly you have to divide the total profits of S company into total, now take into account the total profits of S company into pre-acquisition profits and post-acquisition profits. Now for calculating pre-acquisition profits, okay, you have to apply the same formula. Okay, you have to calculate first profits or P&L account. Okay, P&L account as per books at the beginning of the year. Beginning of the year ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು P&L account ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಯು ಗೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತನಕ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ, ಟೋಟಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ and how to bifurcate the total profits or total reserves into pre-acquisition and post-acquisition reserves. Thank you.